सत्कारयोग पतवंते सज्जनों, बुजुर्गों, मुताबो, हम साथियों, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ जो इमीग्रेशन फोरम इंडो कनेडियन वर्कर एसोसीएशन वालों करवाया जा रहा, उहदे ते मैं भी जी आया कहना। अज कौम के दो महान शहीद भाई भाग सिंह ते भाई वतन सिंह की याद में ये जो समागम करवाया जा रहा, मैं दिल दीआं गहराइयां चों इंडो कनेडियन वर्कर एसोसीएशन के समूह साथियों का तह दिलों धन्यवाद करना चाहता। कौम ते जदों भी कोई विपता पई है, पुरातन समय दे विच कम्यूनिटी दीआं वख-वख जथेबंदियां ने आवाज़ बुलंद की, पर अफसोस नाल कहना पै रहा कि 1980 तो पहला जदों भारतीय कम्यूनिटी दे कोल एक भी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट नहीं सी, एक भी MLA नहीं सी, एक भी सिटी कौंसलर नहीं सी, एक भी मीडिया नहीं सी, ना कोई पेपर सी, ना कोई रेडियो स्टेशन सी, ना कोई मैगजीन सी, ना कोई टीवी प्रोग्राम सी, ते साडी कम्यूनिटी उदों तकड़ी सी। असी अपने जोर नाल गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटियां नूं नाल लैके कौम के मसले युद्ध नाल हल करवाउंदे सन। उदों कम्यूनिटी ने कदे नहीं ये सोचा सी, गुरुद्वारे ने कदे नहीं ये सोचा सी कि जे असी आवाज़ बुलंद की तो साडे गुरु घर के जिहड़े कीर्तनीए आने बंद हो जाएंगे, साडे कहण ते काम नहीं होने, असी भाईबंदियां पा के रखीए। उदों कम्यूनिटी च दम सी। अज इन्ने मैंबर ऑफ पार्लीमेंट, इन्ने MLA, इन्ने कौंसलर पूरे कैनेडा दे विच इन्ना वड्डा पंजाबी मीडिया ते कम्यूनिटी कमजोर हो गई है। किसी दे विच युक्त कि जेसन कैनी नूं जां कंजरवेटिव सरकार नूं पुछ सके। इत्थे उन्हां दे फंक्शन होए, कम्यूनिटी ने सब तो वध चढ़ के हिस्सा लिया। एक कल्ली डिस्क्रिमिनेशन साडे पंजाबियां नाल नहीं हो रही, हिंदुस्तानियों नाल नहीं हो रही। असी पाकिस्तान साडा गुआढ़ी मुल्क है, जे हिंदुस्तान चो विआह करा के लड़की बुलानी होवे तो 6 महीने आ जाती है। इस कम्यूनिटी दीआं 3-3 साल तक इंक्वायरियां करते हैं और साडे मैंबर पार्लीमेंट, साडे MLA उसे जे उन्होंने को अपना दुख दर्द लैके जाते तो वो सिर्फ बस माड़ा जा हौसला दे के तोड़ देंगे भी कोई नहीं करांगे। मैनू ये विश्वास है कि काफिला कदे भी पहलों बन के नहीं तुरता। एक बंदा तुरे ना तो 1 2 4 जो जुड़ते जाते फिर वो काफिला बन जाता। जिनी सिंह ने कहा सानू सहयोग दो, असी इन्हों सहयोग इन्हों की टीचर यूनियन के प्रेजिडेंट की कारगुजारी को देख के दिता ते असी आस रखते हैं कि ये पार्लीमेंट के विच साडी कम्यूनिटी के अलावा समुचे देश वासियों लई आवाज़ बुलंद करन, उत्थे जाके आवाज़ चक्कन। असी हर एक आवाज़ की तरह इन्हों जिहड़ा हैगा कम्यूनिटी के मैंबर ऑफ पार्लीमेंट पूरे कैनेडा चो आवाज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं भी ये की करते हैं। मैं तुहानूं यकीन नाल ये गल कहनी चाहुंदा, मैनूं बाकी मीडिया का तो पता नहीं। मैं कंजरवेटिव सरकार की 10 साल इंडोर्समेंट की ते स्पॉन्सरशिप करता रहा भी इन्हों अगे लियाओ, क्योंकि लिबरल वाले साडियां गल्लां उदों मन्नणों हट गए सन। ते अज मैनूं ये गल कोई भी अकथनी नहीं कि मैं शर्म महसूस करदा कि मैं 10 साल जी कंजरवेटिव सरकार की जी सहायता करता है। और उन्होंने सब तो वध जगह ये नहीं, मेरा तो कोई रिश्तेदार जिन्हें आ पिछले 30-35 साल तो सारे आ, मेरा कोई नहीं अज की डेट च होना। मेरे साथ संबंधी रिश्तेदार सब इस धरती पर आवश्य है, लेकिन मैनू अपने पंजाबी भाईचारे का तह दिलों दर्द है कि जिहड़ा साडे लोग
ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਧੂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਫੇਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 2 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਜਸਵੀਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਏ ਨਹੀਂ। MLA ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਆਏ ਆ, ਰਾਜ ਹੁੰਦਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਮਸ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਟਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਸੰਧੂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸੀਨਾ ਫਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਚਾਹਣ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਬਈ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਈ ਬੈਠੇ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਲੜਨ ਚੋਂ, ਰਾਈਟਸ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੈਨੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ 3 ਸਾਲ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਦੁਮ ਛੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ 1% ਹੋਊਗਾ, 99% ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਏ ਆ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਮਾਤੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਟੋਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਇੱਕ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਗਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫੋਰਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵਾਂ ਦਾ ਜਾ ਦੇਗਾ। साहिबान आज बैसाखी का दिन है। पोजीशन लो।